إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی طیبہ کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے بنے. تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ دیکھے تھے کہ جنگ احزاب کے بارے میں دیکھے تھے کہ کس طرح سے یہودیوں نے کیا کیے، سب لوگ کو جمع کیے، قریش کو اور جتنے بھی چھوٹے موٹے قبیلے تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے سب کو جمع کیے اور ایک بہت بڑا سا لشکر لے کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے، جس کی تعداد قریباً 10,000 کے قریب تھی. جب یہ خبر ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیے اور اس میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیے کہ بڑی سی خندق کھود دی جائے. تو اسی طرح خندق کھود دی گئی اور یہ ہے نا عرب لوگ کے میں ایک نیا سا دستور تھا کیونکہ یہ عرب لوگ نہیں جانتے تھے اس طرح سے جنگ لڑنا. اب الحمدللہ صحابہ نے خندق کھودے اور اس وقت کیسا وقت تھا ان پہ، وہ وقت کیسا تھا، بہت تکلیف والا وقت تھا. مطلب بہت بھوک کی حالت تھی، دم کھجوریں پک گئی تھی لیکن کھیتی میں کام کرنے کے لیے کوئی نہیں تھے. سب کے سب سارے صحابہ کہاں لگے ہوئے تھے، اس خندق میں کھودنے میں لگے ہوئے تھے. تو کھانے کی بہت قلت تھی لیکن پھر بھی صحابہ لوگ نے کیا کیے، خندق کھودے. اور اس لیے ان لوگ نے کیا کیے تھے کہ سیدھے کھڑے رہ کر کے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے کام کیا کرتے تھے. اور جب ایک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا کر بتایا کہ ان کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے. تو اتنی مشکل اور اتنی اس سے آزمائشوں سے ان لوگ نے خندق کھودے. اب جب دشمن سامنے آئے تو دشمن پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. پھر بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم کسی طرح سے جو کوئی بھی چھوٹا سا راستہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم کیا کر سکے، مدینہ جا سکے. لیکن مسلمان لوگ کیا کیا کرتے تھے، تیر چلا کے ان لوگ کو روکا کرتے تھے. اب اسی دوران ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ خندق مطلب اتنا مشکل وقت ہے کہ کیا ہے، گھر کے باہر کیا کھڑا ہے، دشمن کھڑا ہے. اگر وہ دشمن اندر آ جائے گا مدینہ میں تو مدینے کی اس وقت کی تعداد کتنی تھی، قریباً 3,000، بچے بوڑھے سب ملا کے 3,000 لوگ ہیں اور سامنے 10,000 کا لشکر کھڑا ہے. تو اگر ان کیس اگر لوگ کوئی مدینہ میں گھس جائے تو کیا ہم سب سمجھ سکتے کہ کیا ہو سکتا تھا کہ 10,000 کے سامنے 3,000 کا کیا مقابلہ. تو اتنے اس میں تو اس لیے صحابہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کہاں رہتے تھے، سٹی کے آؤٹسکرٹ میں رہتے تھے، خندق کے پاس رہتے تھے، اس کو یہ کرتے ہوئے جائزہ لیتے ہوئے اور اس کو دفاع کرتے ہوئے، اس کی دفاع کرتے ہوئے. تو اس درمیان کیا ہوا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں کیا ہو گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، جنہوں نے قضا ادا کی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ضروری ہے تب ہم 2 نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور قضا پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوا، جو پیچھے جو یہودی تھے بنو قریظہ، تو ان کو جو بنی نذیر جو جس کو اس سے پہلے نکالا گیا تھا مدینے سے، تو وہ جا کے بنو قریظہ کے لیڈر سے آ کے مل کے اس نے ان کو بہت اکسایا کہ اب تم کیا کرو، تم وعدہ خلافی کر لو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم قریش کے ساتھ اور ہمارے یہودیوں کے ساتھ مل جاؤ. پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن آخر میں ان لوگ کی باتوں میں آ گیا. اب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پہنچی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا جو بنو قریظہ ہے جو مدینہ کے اندر ہی ہے، اب ان لوگ کیا کرنے والے، ان لوگ بھی غداری پہ اتر آئے ہیں، ان لوگ کا ساتھ دینے والے دشمنوں کا. تو اس خبر کے ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، جب ان کو پورا پکا پتا چل گیا تب انہوں نے کچھ اپنے صحابہ کو وہاں پر بھیج دیے تاکہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت ہو سکے. اب یہاں پہ ایک نعیم کر کے شخص ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور اس نے آ کے کیا بولا کہ میں نا میں نے اسلام قبول کر لیا ہوں، لیکن نا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، تو میں کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو کرو، کیونکہ میرے مسلمان ہونے کا کسی لوگ کو پتا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اچھا، تم جو تمہارے مطلب یہ جو جنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ٹرکس کی ہوتی ہے، مطلب چال بازی کی جنگیں ہوتی ہے، چالیں چلی جاتی ہے۔ تو اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو تم کوشش کرو کہ یہ جنگ نہیں ہو کر کے، اگر تم کر سکتے ہو تو کرو۔ تو یہ جو شخص تھا اس نے کیا کیا، پہلے قریش کے پاس گیا، اور قریش کے پاس جا کے کیا بولا کہ یہ جو یہودی ہے ان لوگ کو ہے نا بہت یہ ہے کہ ان لوگ نے وعدہ خلافی تو کر لی ہے باتوں میں آ کے، لیکن اب ان لوگ کو کیا ہوا ہے، بہت پچھتاوا ہے۔ تو اب ان لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ واپس سے مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، تو اس لیے ان لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ سے کیا کریں گے، آپ کے کچھ ہے نا 10 لوگوں کو مانگیں گے، 8 بولیں گے 10-12 لوگوں کو آپ کو دے دو، اور ان کو پھر وہ آدمیوں کو کیا کریں گے، دوستی کے نذرانے کے تحت مسلمانوں کو دے دیں گے، اور اس سے واپس اپنی دوستی لوگ مسلمانوں سے کر لیں گے۔ تو اس طرح سے جا کے اس نے یہودی کو بولا۔ اب قریش لوگ کے پاس جا کے اس نے کیا بولا کہ دیکھو، تم اپنا گھر سب چھوڑ کے آئے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن تم یہودیوں پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہو، جو بنو قریظہ ہے ان لوگ پہ تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو، باقی جو دوسرے بنو نذیر ہے اس پہ بھی تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو، یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ کو جب وقت پڑا تھا، جب مسلمان لوگ نے ان پہ حملہ کیے، جب بنو نذیر کو نکالا گیا، بنو قینقاع کو نکالا گیا، تب ان لوگ نے خود اپنے لوگوں کی مدد نہیں کیے، تو یہ تمہاری کیا مدد کریں گے کر کے، یہ بھی شاید وقت پڑے پہ ان لوگ بھی کیا کر سکتے، ان لوگ بھی پیٹ دکھا سکتے، تو یہ لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ تم ایک اور کبھی ان لوگ ہیں اس طرح سے ان لوگ نے دونوں کے سب کی پارٹیز کے دلوں میں کیا ہو گیا، ایک دوسرے کے خلاف جو بھروسہ تھا وہ اب ہے نا یہ ہونے لگ گیا، ان لوگ کا جو اعتماد تھا، بھروسہ تھا ایک دوسرے پہ، وہ تھوڑا ڈگمگانے لگ گیا۔ تو اب یہ جو قریش لوگ تھے ان لوگ نے کیا بولے کہ چلو ہم کیا کریں گے، یہودیوں کو بولیں گے کہ چلو، ابھی بہت سے لوگ کھڑے کھڑے مطلب اس جگہ پہ خندق کے باہر کھڑتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے تھک گئے تھے، مطلب بہت دن ہو گئے تھے، 15 سے 20 دن ہو گئے تھے، اب اس جگہ پہ ان لوگ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے کہ کس طرح سے مدینہ میں جانے ملے، تو یہ انتظار کر کر کے ان لوگ سارے لوگ تھک گئے تھے، بس اب ان لوگ کو کچھ نہ کچھ کر کے ہی راستہ نکال کے ہی ہٹنا تھا۔ تو ان لوگ نے یہودیوں کی طرف پیغام بھیجا ہے بنو قریظہ میں کہ ہم کیا کریں گے، سنیچر کے دن ہے نا ہم لوگ کیا کریں گے، حملہ کر دیں گے، سب مل کے تم پیچھے سے اندر سے مدینہ کے اندر سے حملہ کر دو، اور ہم لوگ بھی ہے نا باہر کی طرف سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، جیسا بھی ہو سکتا ہے، پورا فل فورس میں ہم بھی حملہ کر دیں گے کر کے ان لوگ نے یہ یہودیوں کو بنو قریظہ کے سردار کو بول کے بھیجی۔ اب جیسے ہی وہ سردار نے سنا یہ بات، تو اب اس کو جو نعیم کی بات یاد تھی کہ ان لوگ بھروسے کے لائق نہیں، ان لوگ کبھی پلٹ گئے، اگر ان لوگ پلٹ گئے اور ان لوگ نے ہم کو دھوکہ دے دیے تو قریش لوگ کا کیا ہے، قریش لوگ واپس مکے چلے جائیں گے، دوسرے قبیلے والے اپنے گھر چلے جائیں گے، اور بچے کون، ہم مدینہ کے اندر ہی رہ جائیں گے، تو پھر یہ مسلمان لوگ ہم تھوڑے سے جو ہے ان لوگ ہمارا کیا حل کریں گے۔ تو انہوں نے کیا بولے کہ دیکھو، سب سیٹرڈے کا دن ہے، سیٹرڈے کے دن تو ہم تو کوئی لڑائی کرتے نہیں ہیں، تو ہم تو یہ لڑائی کریں گے نہیں، اور تم ایک کام کرو، سنیچر کے دن ہم وار نہیں کریں گے، تو اور تم کیا کرو، تمہارے ہیں نا کچھ ایک 10-12 بڑے بڑے سردار ہمارے پاس بھیج دو، تاکہ ہم کو برابر یہ حوصلہ رہے اور ہم کو یہ یقین رہے کہ اگر سیٹرڈے کے بعد جب حملہ ہوگا تب تم برابر سے حملہ کرو گے اور تم چھوڑ کے نہیں بھاگو گے۔ تو جب قریش لوگ نے یہ جواب سنے یہودیوں سے، تو ان لوگ کے بھی دماغ میں یہ بات آئی کہ دیکھو، وہ لگتا نعیم سے ایک دم صحیح برابر کی بات بتا رہے تھے کہ ان لوگ ہمارے 10 بڑے بڑے سردار کو لیں گے اور مسلمانوں سے جا کے دوستی کر لیں گے۔ تو اب کیا ہو گیا، ان لوگ دونوں، ان لوگ کے سب کے دل میں کیا ہو گیا، ان لوگ ایک دوسرے پہ بھی بھروسہ ان لوگ کا ختم ہو گیا۔ اب اور یہاں پہ مسلمان جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے نا دعا کر رہے تھے، اللہ سے بہت دعا کر رہے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرے کہ اللہم منزل الکتابی سریع الحساب ضمن الاحزاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والا اور جلد حساب لینے والا، تو کیا کر دے، یہ جو احزاب، یہ جو گروپ آیا ہے ان کو شکست دے دے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ اب اسی رات کو کیا ہوا، اسی رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئی، ایسی مدد آئی کہ اتنی مطلب ہوائیں چلی، اتنی طوفانی ہوائیں چلی، اور اتنی ٹھنڈی اور طوفانی ہوائیں چلی کہ جتنے ان لوگ نے اپنے خیمے لگائے تھے نا،
वो सारे खैमे पूरे निकल गए, उन लोग के बर्तने उड़ के जा रहे, उन लोग के जानवर क्या हो रहे, भिन-भिना रहे और उन लोग रस्सी तोड़ के भाग रहे। सब बहुत खराब सा हाल हो गया और उन लोग मतलब सिर्फ एक जो हवा जो थी या मुसलमानों को कुछ भी नहीं हुई और वही खंदक के बाहर जितने भी जो काफिर लोग थे, उन लोग पे वो हवा क्या हुआ, उसका अजाब की तरह उन लोग पर बरसी। उनके खैमे उड़ गए, उन लोग के घोड़े भाग गए और उन लोग के बर्तने तहस-नहस हो गए। तो इन लोग का मतलब वहाँ पे खड़ा रहना भी क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। इतनी बारिश वहाँ पे हो रही थी, इतनी तेज़ हवाएँ चल रही थी, इतनी ठंडी चल रही थी, बहुत बहुत खराब हाल हो गया था। और उसी ठंडी रात के टाइम पे नबी वसल्लम ने क्या किए, अपने एक सहाबी हुज़ैफ़ा बिन यमाम को बोले कि जाओ तुम जाके जो वहाँ पे दुश्मन के ख़ैमे का क्या हाल है, जाके देख कर आके मुझे बताओ। तो जो सहाबी जो थे हुदैफा बिन यमामा, वो इतनी ठंडी रात में सिर्फ जैसे नबी वसल्लम ने हुक्म दिए तो वो भी क्या करे, निकले और निकल के जाके जब उन्होंने देखे तो क्या हुआ, वो जो मैदान था जहाँ पे 10,000 की अभी पूरी इतनी बड़ी आर्मी खड़ी हुई थी, अब वो क्या हो गया है, पूरा है ना उजड़ गया है, पूरे उन लोग के खेमे उजड़े पड़े हैं और उन लोग के ये जो है जानवर लोग दिखाई नहीं दे रहे, सब भाग चुके हैं, बर्तन पूरे उल्टे पुल्टे पड़े हैं, पूरा एकदम तहस नहस की तरह सब हो गया है। और जो बचे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वापस अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अभी मतलब कुछ रह के कुछ फायदा नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, वापस जाना करेंगे करके इस तरह से उन लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो जितने भी सारे लोग आए थे वो सारे लोग क्या करे, सब वापस अपना पलट गए। अब ये जो जंग एजाब है, ये इसको हम जंग कुरान में सूरह एजाब में इसका पूरा तस्करा मिलता है। तो इसको जंग एजाब भी कहा जाता है, जंग खंदक भी कहा जाता है, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। और ये है ना हिजरा के 5वें साल में हुआ था। और ये जो जो था, इन लोग ने मदीना को जो इन लोग ने पूरा ये करके रखे थे, घेर के रखे थे, वो शव्वाल में उन लोग ने शुरू किए और एकदम ज़ुल्क़ाइदा के एंड एंड में उन लोग ने ये खत्म कर दिया। मतलब ज़ुल्क़ाइदा के शुरू में मतलब 1 महीने के करीब इन लोग ने क्या करे थे, मदीना के लोगों को ये करके रखे थे, घेर के रखे थे। लेकिन ये क्या थी जंग, तो हम देखते हैं कि जंग इसमें कुछ जंग हुई ही नहीं थी। सिर्फ क्या हो रहा था, कुछ एकदम सामने दोनों पार्टीज आमने-सामने आई नहीं थी। सिर्फ इन लोग एक-दूसरे को तीर ही चला रहे थे, बस इतनी सी जंग हुई थी। और ये जंग में क्या हुए थे, 6 मुस्लिम जो है वो शहीद हुए थे और उसमें 10 कुफ़ार जो है वो उन लोग भी कत्ल हुए थे इसमें। लेकिन ये मेन जो जंग थी वो किसकी थी, इन सब लोगों की, मुसलमानों की ईमान की जंग थी। कि कितने उन लोग ईमान पे मतलब हालात देखो कितने, मतलब अभी हम लोग तो सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन उन लोग की जगह पे हम रह के देखेंगे तो कितने सख्त हालात थे। कि सबसे पहले क्या है, इन लोग अपने शहर में है, वहाँ पे इन लोग ऑलरेडी क्या है, खाने की तंगी है। और सीज़न क्या आ गया है, मतलब हार्वेस्ट का सीज़न, मतलब वो टाइम पे मेन काम कहाँ होना चाहिए, खेतों में होना चाहिए। खजूरों के काम करना है, खेतों में काम होना चाहिए ताकि उन लोग को साल भर का अनाज उन लोग को मिले। और उस नाज़ुक वक़्त में सारे के सारे सहाबा लोग कहाँ पर है, अ, खंदक खोदने में। और इतनी भूख और मुश्किल से उन लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। प्लस फिर क्या हुआ, जब ये होते जा रहा है, खंदक खुद गई है और ये सारे सहाबा लोग यहाँ पे खड़े, तो फिर बाद में पीछे से क्या खबर है, सबसे पहले इन लोग के सामने इतनी बड़ी आर्मी है, जो इन लोग से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी सबसे पहले आर्मी है। लेकिन उसके बाद फिर उन लोग को और एक-एक क्या खबर मिलती है, यही एक मुसीबत कम नहीं थी कि और एक-एक खबर क्या मिल रही है कि जो अंदर जो बनु कुरैज़ा थे, यहूदी लोग थे, उन लोग ने भी क्या कर दिए है, उन लोग ने भी दगाबाजी कर दी। मतलब जो हम घर पे जो छोड़कर आए हैं, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, तो उनकी भी जानें क्या हो गई है अभी, इस जान खतरे में हो गई। और यही हाल चल रहा है और इतनी तकलीफ और इतनी परेशानी में मतलब ये इसके लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने इन लोग के बारे में बोले कि हमने क्या किया था, ऐसा इन लोग से इम्तिहान लिए थे कि इन लोग हिल गए। लेकिन इसमें से जो सच्चे थे, सच्चे मोमिन और ईमान वाले थे, जब उन लोग ने सामने देखे कि इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी इन लोग से लड़ाई करने के लिए आई है, तो उसपे उन लोग ने क्या बोले कि अल्लाह और उसके रसूल का वादा क्या है, सच्चा है करके। और लेकिन जो मुनाफिक थे, तो उन लोग ने क्या बोले कि देखो मतलब उन लोग के दिल में बुग़्ज़ निकलने लगे और उनके उस पे से कैसे नाशुकराने अल्फाज निकलने लगे।
यहाँ पे भी हमको एक सबक मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए हर हाल में, जिसका भी अच्छा हाल हो बुरा हाल हो, जब भी हो तो हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह पे ही तवक्कल करना चाहिए और हमारी जबान से क्या, अल्लाह के लिए अच्छे कलमात निकलना चाहिए, कभी भी हम गलत बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्या हुआ, जंगे अज़ाब खत्म हो गई। अब जैसे ही जंगे अज़ाब खत्म होके नबी सल्लम क्या करे, वापस अपने घर पे गए। घर पे और उस वक्त वो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हु के घर में थे, तो उनके घर पे गए। तो और वो अपने कपड़े वपड़े धो रहे थे, जंग से मतलब मैदान से बाहर आए तो अपना मुंह हाथ साफ कर रहे थे। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले कि क्या करो, अभी वापिस से तुम अपने हथियार डाल दिए, जबकि हमने हमारे हथियार नहीं रखे हैं। हमने क्या करे, हम सारे जो ये है, हम किस तरफ जा रहे हैं, बनु कुरैजा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन लोग ने क्या किए थे, दगाबाजी किए थे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनु कुरैजा से मुकाबला करेंगे, उसके बाद ही हम हमारे हथियार रखेंगे। तो मैं पहले जा रहा हूँ, मैं अपने फरिश्तों के साथ जा रहा हूँ और उन लोग के दिलों में क्या भर दूंगा, रौब भर दूंगा, और तुम लोग पीछे से आओ और बनु कुरैजा पे हमला करो। तो जैसे ही नबी वसल्लम को ये हुक्म मिला कि अब क्या करना है, ये यहाँ पे ये जंग खत्म हुई है तो आराम नहीं करना है, अभी का अभी फिल वक्त अभी क्या करना है, बनु कुरैजा पे चढ़ाई करनी है। तो नबी वसल्लम ने क्या किए, जितने भी सहाबा थे सबको एक मुनादी को बुला के बोल दिए, हुक्म दे दिए कि जितने भी मेरे सहाबा है और जो लोग सुन रहे हैं और जो इताअत कर रहे हैं, तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग असर की नमाज बनु कुरैजा में पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि अभी अब का अभी फिल वक्त अभी हमको अभी का अभी निकलना है, ताकि हम असर तक कहाँ पहुंच जाए, बनु कुरैजा तक पहुंच जाए करके। तो जितने भी सारे लोग सुनने वाले थे, उन लोग भी सब लोग ने अपना क्या किए, अ, निकल गए बनु कुरैजा की तरफ, रुख कर दिए कि अब हमको क्या करना है, जाके बनु कुरैजा पे चढ़ाई करना है करके सारे के सारे साहबा लोग भी निकल गए। और नबी सल्लम ने क्या किए, इब्ने उम्मे मक्तूम को अपनी जगह पे रखे, रजी अल्लाह अन्हु को अपनी जगह पे रखे, और हजरत अली बिन तालिब रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में परचम दिया गया। और 3000 के करीब जो लोग थे उन लोग निकले, और उन लोग के साथ 30 घोड़े थे। तो इतने लोग निकले कहाँ पर, बनु कुरैजा की तरफ चढ़ाई करने के लिए। अब है ना, ये बात है ना, बनु कुरैजा वालों को पता चल गई, क्योंकि अब तो पता था, अब उन लोग को ये भी पता हो गया था कि सब दुश्मन चले गए, और इस तरह से हवा आई और आंधी आई के सारे लोग जो उनके साथी थे चले गए। और अब इन लोग को, काब बिन असद जो उनके सरदार थे, उनको ये भी पता था कि इन लोग ने क्या किए, इन लोग ने गद्दारी की है, तो गद्दारी की, अब क्या करेंगे, मुसलमान जरूर हम लोग को सजा देंगे। तो वो एकदम परेशान थे, वो परेशान थे, और उनको पता था कि अब क्या करेंगे, मुसलमान लोग इनकी तरफ पलटेंगे, क्योंकि इन लोग ने क्या किया, अहद शिकनी की, गद्दारी की। तो अब इन लोग जरूर, मुसलमान लोग इनकी तरफ हमला करेंगे। तो काब बिन असद जिन्होंने क्या किए, सारे लोगों को, जो अपने अपने कबीले के बनु कुरैजा को, पूरे लोगों को बुलाए, और उन्होंने बोले कि देखो, हमारे पास है ना 3 रास्ते हैं। सबसे पहला क्या रास्ता है कि हम इस्लाम कबूल कर लें। तो अगर हम इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हमारी जान, हमारी माल और हमारे बीवी और बच्चों की जान क्या हो जाएगी, अमान में आ जाएंगी। और ये जो अगर हम करेंगे, ईमान ला लेंगे, तो इससे है ना, हमारी किताबों में भी यही लिखा है कि आखिरी नबी आने वाले हैं, ये सब तो लिखा हुआ है। तो हम लोग हमारी किताब के अगेंस्ट भी नहीं जा रहे, हम हमारा दीन भी नहीं छोड़ रहे, हम हमारे दीन को ही फॉलो करेंगे। अगर हम इस्लाम हो गए तो ये हमारे किताब के तहत ही है। तो सबसे फर्स्ट हम ये कर सकते हैं। और सेकंड क्या है कि सेकंड, हम लोग खुद ही क्या करो, हमारे बीवी बच्चों को कत्ल कर दो, और एकदम मतलब मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ, वैसी हालत करके हम क्या करेंगे, हम है ना मुसलमानों के साथ जंग करेंगे। कि अगर दुश्मन आए और दुश्मन हमारे बीवी और बच्चों को ये कर दे, हमारे बीवियों को गुलाम बना ले, हमारे बच्चों को गुलाम बना ले, तो इससे बेहतर क्या है, हम ही है ना हमारे बीवी बच्चों को कत्ल कर लेंगे और मुसलमानों का मुकाबला करेंगे। मतलब जब तक जान है तब तक मुसलमान करेंगे, जिएंगे या मरेंगे, इज्जत से हम लोग मर जाएंगे करके, ये हमारे पास सेकंड है, ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि हम क्या करेंगे, शनिचर के दिन, मतलब उन लोग आएंगे, उन लोग तो घेराव करेंगे, अचानक से अटैक तो नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन शनिचर का दिन आएगा ना, तो उस दिन हम क्या करेंगे,
अचानक से क्या करेंगे, मुसलमानों पे अटैक कर देंगे, मतलब सरप्राइज अटैक कर देंगे, क्योंकि शनिचर के दिन सबके दिन मुसलमान और सारे लोग जानते हैं कि सबके दिन यहूदी लोग कुछ काम नहीं करते। तो ये तीन ये बताए जो उनके लीडर थे, उन्होंने तीन बताए। एक क्या कि एक मुसलमान हो जाओ, सेकंड क्या करो, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी बीवी बच्चों को खुद कत्ल कर दो और एकदम तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ, लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ। और थर्ड क्या ऑप्शन है कि धोखे से वार कर दो मुसलमानों पर और लड़ाई करो। तो लेकिन ये जो सारे जो यहूदी लोग थे, बनु कुरैजा के लोग, वो तीनों ये ऑप्शन सुन के किसी उन लोग ने तीनों में से किसी ऑप्शन को चूज नहीं की। उन लोग के जो सरदार बोल रहे तो किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिए। तो जो उनके सरदार थे वो बहुत गुस्सा हुए कि तुम लोग कैसी कौम हो गए, तुम लोग ने आज तक है ना कोई भी फैसला करे नहीं करके। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे लोग है ना बहुत परेशान थे कि अब मुसलमान तो आने वाले हैं, और ये जो तीनों ऑप्शंस जो थे, एक मुसलमान हो जाओ ये भी इन लोग नहीं चाहते थे, इन लोग अपने बीवी बच्चों को मार के मरने मारने के लिए लड़ाई करना वो भी नहीं चाहते थे, और ना ही धोखे से लड़ना चाहते थे। तो अब इन लोग ने सिर्फ यही एक रास्ता देखे कि जितने मतलब जो इनके पुराने ताल्लुकात थे मुसलमानों से, जो इनके हलीफ है, जो पुराने अच्छे ताल्लुकात थे जिन लोगों से, उन लोग से क्या करेंगे, अपनी सिफारिश करवा लेंगे नबी वसल्लम की तरफ कि प्लीज हम पे क्या करो, रहम करो, हम पे रहम करो, अपनी सिफारिशें कराएंगे करके बस इन लोग यही कर रहे थे। तो अब वहां पे मुसलमानों को भी पता चला, तो नबी वसल्लम ने क्या किया, हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु को भेजे कि उनके ज्यादा है ना बहुत अच्छे ताल्लुकात थे ये बनु कुरैजा में। तो जैसे ही अभी अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु मतलब कुरैश के काफिले के अंदर, कबीले के अंदर गए, तो सारे के सारे लोग क्या करने लगे, सारे की वो जितनी औरतें थी, बच्चे थे, वो सब आए और औरतें एकदम रो रहे कि प्लीज हमारी हेल्प करो, कुछ हमारी हेल्प करो, इमोशनली उनको ये कर रहे हैं। तो जाके जो थे जो कुरैश बनु कुरैजा वाले, उन्होंने अबू लुबाबा से पूछे कि हम क्या करें, हमारी तल हथियार डाल दे, हम सरेंडर कर दे नबी वसल्लम के पास जाके। तो अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने बोले कि हाँ, तुम सरेंडर कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और ये सरेंडर कर दो बोलने के साथ उन्होंने क्या किए, इशारा करे गर्दन काटने का, मतलब तुम अगर सरेंडर करोगे तो उसके बाद मुसलमान लोग क्या करेंगे, तुम्हारी गर्दनें काट देंगे। तो जब ये करने का तो कर दिया हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि इन्होंने क्या किए, इन्होंने अपनी तरफ से एक हुक्म दे दिए कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो नबी वसल्लम क्या करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया, अपनी तरफ से बता दिए कि वो क्या करेंगे, कत्ल कर देंगे। मतलब अब वो तो नबी वसल्लम के ऊपर है कि वो शायद माफ भी करे, वो शायद ये भी ले, उन लोग को पनिश भी करे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बता दिए, तो उनको है ना बहुत ये हुआ, और वो भाग के वापस गए, मदीना में गए, और मदीना के एक सुकून पे क्या करे, अपने आप को बांध दिए, और बोले कि मैं है ना यहाँ पे जब तक हम नबी वसल्लम मेरे को नहीं खोलेंगे तब तक के मैं नहीं होऊंगा। मतलब मेरे जो हुक्म है मेरे बारे में जो भी ये है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, तो जो इसका फैसला कौन करेंगे, नबी वसल्लम ही करेंगे करके उन्होंने क्या करे, अपने आप को वहां पे जाके बांध दिए मदीना में मस्जिद में। तब जब ये बात नबी वसल्लम तक के पता चली, तो नबी वसल्लम ने बोले कि अगर अबू लुबाबा मेरे पास सामने आके बोले होते तो मैं उनके लिए क्या करता था, मगफिरत करता था, लेकिन उन्होंने अपना हिसाब अल्लाह सुब्हान तआला के साथ रख लिए, तो अभी अल्लाह सुब्हान तआला ही उनके बारे में कुछ वही नाजिल करेंगे करके उन्होंने अपना हिसाब क्या कर लिया, अल्लाह सुब्हान तआला के साथ रख लिए है करके। अब है ना जैसे अभी फिर अब अबू लुबाबा तो चले गए, तो फिर उसके बाद है ना क्या हुआ, ये जो हजरत ये सारे लोग मतलब ये जो मुसलमान लोग हैं ना, अब वो कुरैश लोग जो थे, बनु कुरैजा के लोग, वो जितने मुसलमान उनके जो दोस्त लोग थे, उन लोग के साथ अपना ये करते जा रहे कि प्लीज हमारे लिए सिफारिश करो, प्लीज हमारे लिए सिफारिश करो करके इन लोग ये करते जा रहे। तो उस पर है ना जो खजरज वाले हैं, उन लोग बहुत ज्यादा इन लोग के साथ थे, तो इन लोग बोले कि अच्छी बात है, हम लोग क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे। तो नबी वसल्लम क्या बोले कि अच्छा चलो मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम है ना, तुम्हारे ही जो तुम्हारे जो करीबी है, तुम उसको उसको हाथ में मैं फैसला दे दूंगा, जो उनका फैसला होगा वो तुमको मानना पड़ेगा। तो वो कौन थे, वो थे साद बिन मुआज। तो ये सारे जो मुसलमान थे हजरत वाले, उन लोगों ने भी ये बात को मान लिए कि जो साद बिन मुआज जो है, वो जो फैसला करेंगे वो हम
یہ کریں گے، ہم مانیں گے. اور جو یہودی تھے ان لوگ نے بھی اس بات پر حامی بھر دیے کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے اس پر ہم راضی ہے کر کے. تو اب کیا کیا گیا، سعد بن معاذ کو بلایا گیا. اب سعد بن معاذ کے بارے میں نے بتائی تھی کہ وہ جب تیر چلا رہے تھے تب ان کی ہاتھ کی جو مین جگلر وین ہوتی ہے وہ کٹ گئی اور اس سے نا بہت خون بہا تھا، لیکن تو ان کو نے وہ پٹی باندھ کے رکھے تھے. اب وہ واپس اس بنو قریظہ کی طرف آنے کی حالت میں نہیں تھے، تو وہ مدینہ میں ہی تھے. اور انہوں نے یہ دعا بھی کیے تھے وہاں پہ جب ان کے ہاتھ میں لگ گیا تھا کہ اگر میں کتنا زیادہ اچھا پسند کرتا ہوں کہ جو لوگوں نے میرے نبی کو اپنے شہر سے نکالا تو ان سے جنگ لڑنا مجھے کتنا پیارا ہے. اگر آگے بھی کوئی جنگ ہونے والی ہے تو مجھے کیا کرنا، مجھے ان کے لیے زندہ رکھنا. اور اگر نہیں ہے تو کیا کرنا، میرے کو اسی زخم سے کیا دے دینا، شہادت دے دینا. اور مجھے تب تک کہ شہادت نہیں دے دینا جب تک کہ بنو قریظہ کا کیا فیصلہ ہوا ہے بنو قریظہ کے بارے میں، یہ مجھے پتا نہیں چلتا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے تھے، ان کی دعا سن لیے تھے. اب وہ قریش لوگ تو چلے گئے پلٹ کے، تب بھی ان کی شہادت نہیں ہوئی اور ان کو یہ زخم بہت بھاری لگا ہوا ہے. اور اب بنو قریظہ کا جو فیصلہ ہے وہ کون کرنے والے ہیں، سعد بن معاذ کرنے والے ہیں. تو سعد بن معاذ کو بلایا گیا. اب وہ سعد بن معاذ مطلب گھائل تھے تو وہ ان کو ایک گھوڑے سے جیسا لے کر آتے ہیں ویسے ان کو آرام سے لے کر آیا گیا. اور ان کو لے کر آیا گیا تو اور ان کو بتایا گیا کہ کیا ہے. جب وہ آئے واپس تو کیا ہوا، جب وہ آ رہے تھے واپس اور اس جماعت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے لوگوں کو کہ اپنے سردار کو کیا کرو، اپنے سردار کو یہ کرو، ان کا استقبال کرو کر کے. تو جب وہ آئے اور سعد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ کیا ہے، تم ہے ابھی تم جو فیصلہ کرو گے وہ ہے نا فیصلہ قبول کیا جائے گا. اور راستے میں بھی جو وہ آ رہے تھے تو سارے جو قریش لوگ کی عورتیں اور یہ سب تھے وہ ہے نا ان سے وہ گزارش کر رہے کہ ہے نا ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کرو، ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کرو. تو سعد رضی اللہ عنہ کیسے تھے وہاں پہ چپ تھے، ان لوگ کو کچھ بھی دلاسا یا جواب کچھ بھی نہیں دیے. اور جب آئے اور انہوں نے پھر آ کے دیکھے تو ان کو بتایا گیا کہ ان کا جو فیصلہ ہے سب مانیں گے. تو سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھے، سب سے پہلے قریش جتنے بھی مسلمان جماعت تھے ان لوگ کو پوچھے کہ میرا فیصلہ آپ لوگ سب مانیں گے، تو ان لوگ بھی بولے ہاں. پھر یہودیوں کے لیے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی وہی بولے کہ ہاں، یہودی لوگ نے بھی ایک ہی آواز میں بولے کہ ہم مانیں گے. اب سعد رضی اللہ عنہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پوچھیں گے کہ میرا فیصلہ آپ بھی مانیں گے، تو وہ چپ کھڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سمجھ گئے. تو دیکھو یہاں پہ ادب دیکھو کتنا ہے، یہاں پہ ہمارے صحابہ کا ادب کتنا ہے کہ وہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ سوال نہیں کرے، مطلب صرف چپ چاپ کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بولے کہ ہاں سعد جو تم فیصلہ کرو گے وہ ہم بھی سب مانیں گے کر کے، میں بھی وہ فیصلہ مانوں گا. تو جب سعد رضی اللہ عنہ پہ فیصلہ کیے بتایا گیا تو سعد رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیے کہ جتنے جو آدمی لوگ ہیں بنو قریظہ کے جتنے آدمی لوگ ہیں جو کہ سب ابھی بندی بنے ہوئے تھے، یہ سارے لوگوں کو کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اور عورتوں اور بچوں کو کیا کر لیا جائے گا، بندی بنا لیا جائے گا کر کے یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا. اور یہ جتنا بھی ان لوگ کا سامان ہے یہ سب کس کے ہاتھ میں آ جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قریظہ جو ہے ان کے لیے کیا لیا گیا تھا، بہت ہی اسٹرکٹ فیصلہ لیا گیا تھا. اسٹارٹنگ میں ہم نے دیکھے کہ بنو قینوقاع تھا اور بنو نذیر، یہ دونوں نے بھی کیا کیے تھے، دشمنی کیے. لیکن ان کو فیصلہ کس نے کیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور یہ فیصلے میں کیا تھا کہ سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے دے دیے تھے. بس ایسا جانے دیے تھے کہ تم اپنا مال لے کے جا سکتے ہو، صرف ہتھیار چھوڑ کے جانے کے لیے کہا گیا تھا. باقی ان لوگ اپنے بیوی بچے اور مال جتنا ایک اونٹ پہ بھر سکتے اتنا لے کے جا سکتے کر کے اس طرح سے اجازت دے دی گئی تھی. لیکن بنو قریظہ جو تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا، بہت سختی کا معاملہ کیا گیا. اور ان لوگ نے خود چنے تھے سعد بن رضی اللہ عنہ کو، اور سعد بن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کے لیے بہت سخت معاملہ کیے. کیونکہ ان لوگ نے کیا کیے تھے، ان لوگ نے بہت بڑی دغا بازی کیے تھے. اب یہ جو لوگ تھے آگے کے قبیلے والے ان لوگ نے بھی دشمنی کیے، لیکن اس طرح سے نہیں کیے تھے کہ ایک دم
दुश्मन सामने आए और पीठ पर बिठा दिए, वैसे नहीं थे। इन लोग ने क्या किए थे, जब सामने पूरे एकदम एंड मोमेंट पे जब सामने इन लोग मुसलमान लोग पूरे दुश्मनों से घिरे थे, उस वक्त इन लोग ने क्या किए थे, अपना अहद तोड़े थे। तो ये है ना, जंग के कानून के तहत इन लोग सच में मौत के ही हकदार थे। अगर आज भी ये किया जाता है, जंग में अगर कोई भी गद्दारी करता है तो उसकी क्या होती है, सजाए मौत ही होती है। तो इसलिए इस जो थे वहां पे बनु कुरैजा के जितने आदमी लोग थे, उन लोग सबको क्या दी गई, सजाए मौत दी गई। और इन लोग के पास से है ना, कितना 1,500 के करीब इन लोग के पास से क्या मिला था, तलवारें मिली थी, 2,000 भाले, और 3,000 जो है उन जो पहना जाता है वो, और 500 हथियार, ऐसे बहुत सारे हथियार इन लोग के पास से मिले थे। अब ये सारे जो आदमी लोग थे, उन लोग को है ना बंदी बना के रखा गया, और फिर दूसरे दिन इन सारे लोगों को बुला के 6 और 7 ऐसा कर करके उन लोग को सरकलम करके उन लोग को वहीं दफना दिया गया। तो अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है, ये बहुत सख्त है, बहुत सख्त सजा दी गई है। लेकिन इन लोग ने जो काम किए थे वो भी क्या थे, बहुत सख्त थे। इन लोग ने बहुत बड़ी ये किए थे, दगाबाजी किए थे। और दगाबाजी की आज तक भी अगर कि हम देखेंगे, जंग में जो दगाबाजी करता है तो उसकी, गद्दार की सजा क्या होती है, मौत ही होती है। तो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो सही किया गया था। लेकिन अगर हम ऐसा देखते तो क्या ऐसा, हमको कैसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ी सजा दी गई थी। तो इसलिए अभी हम वहाँ पे जितने भी 600-700 लोग थे, उन लोग को क्या किया गया था, उन लोग को कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें और एक मैं बात बताना रह गई कि जब नबी सल्लम ने बोले कि बनु कुरैजा की तरफ हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, वहां पे असर की नमाज अदा करेंगे, तो सारे जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग चल पड़े नमाज ये बनु कुरैजा की ओर। तो जब सारे सहाबा चल पड़े तो अब इन लोग इतने पास तो नहीं थे कि इन लोग सबके सब असर तक के बनु कुरैजा में पहुंच गए। तो क्या हुआ, रास्ते में ही असर की सलाह का टाइम हो गया, एकदम एकदम मगरिब के करीब करीब जो असर का लास्ट टाइम है वो टाइम हो गया। तो उसमें से कुछ सहाबा लोग ने क्या बोले कि हमको नबी सल्लम ने क्या हुक्म दिए कि बनु कुरैजा में जाके असर की नमाज पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, बनु कुरैजा में ही जाके नमाज पढ़ेंगे। और कुछ सहाबा लोग ने क्या बोले कि नबी सल्लम का बोलने का मतलब क्या था कि तुम लोग एकदम झट से निकलो, जरा सा भी देर मत करो, झट से निकल के बनु कुरैजा की तरफ जाओ। तो ये सहाबा लोग ने क्या किए कि असर का वक्त हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सलाह पढ़ेंगे और वापस से निकल जाएंगे। तो ये सहाबाओं ने क्या किए, नमाज अदा कर दी। और कुछ सहाबाओं ने बनु कुरैजा की तरफ जहाँ खेमा लगा था वहां पे जाके, बनु कुरैजा मतलब उन लोग वहां पे मगरिब बाद पहुंचे, तो वहां पे तब उन लोग ने नमाज अदा की। तब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक हुक्म को है ना, उसके अलग उसको दो तरीके से ये किया गया था, नबी वसल्लम के एक हुक्म को दो तरीके से किया गया था। तो जब सहाबा लोग वहां पे पहुंचे तो सहाबा लोग ने क्या किए, देखे, जब नबी सल्लम वहां पे पहुंच गए तो उन्होंने हालात देखे और फिर नबी सल्लम के पास जाके अर्ज किए कि हम लोग ने क्या किए, हम में से कुछ लोग ने क्या किए, असर की नमाज को क्या किए, रास्ते में अदा किए, और कुछ लोग ने आके यहाँ पे अदा की। तो उस पर नबी सल्लम ने उसमें से किसी को भी कुछ नहीं बोले, बोले कि दोनों की नमाज क्या है, कबूल है करके। उन्होंने चुप्पी इख्तियार की, मतलब चुप्पी, नबी सल्लम की चुप्पी का मतलब क्या होता है कि ये कर सकते हैं करके, इन्होंने कोई गलत नहीं। तो ये वो टाइम की बात है। और अगर हम देखेंगे कि अगर आज ऐसा होगा, तो क्या हम लोग करते थे, जो हम लोग दो ग्रुप्स में जो रहते थे, तो वो क्या करते थे, दूसरे ग्रुप को ये बोलते थे कि तुमने गलत कर दिए, गलत कर दिए, हम ज्यादा सही है। और दूसरा दूसरा ग्रुप क्या बोलते थे, हम ज्यादा सही है। जो नमाज पढ़े उन लोग क्या बोलते थे, हम ज्यादा सही है, हमने हमारे वक्त पे नमाज पढ़ ली। और दूसरा ग्रुप क्या बोलते थे, हम ज्यादा सही है, हमने हमारे नबी सल्लम की बराबर से इताअत करी। और एक दूसरे को ये करते थे कि तुमने गलत किए, हमने गलत किए। लेकिन सहाबाओं का क्या मामला था, सहाबा वालों ने ऐसे जरा भी कुछ नहीं किया, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ नबी सल्लम से बात की। अब नमाज के बाद, अजान के बाद करती हूँ। और मैं क्या बता, हाँ, तो नबी सल्लम ने क्या हुक्म दिए थे कि असर की नमाज बनु कुरैजा में जाके पढ़ी जाएगी। तो कुछ सहाबाओं ने क्या किए,
बनु कुरैज़ा में जाके अदा किए, जबकि असर का वक़्त ख़त्म हो चुका था, और कुछ सहाबाओं ने क्या किए, रास्ते में जब असर का वक़्त हो गया तब अदा कर दिए। तो जाके उन्होंने फिर नबी सल्लम से पूछे, तो नबी सल्लम ने खामोशी इख्तियार की, मतलब दोनों ने क्या किए, सही की। तो ये सहाबाओं का ये है। और लेकिन आज अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते थे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते थे कि हम ज्यादा हक पे है और तुम लोग ने गलती की। तो यहाँ से भी हमको क्या सबक मिलता है कि हमको है ना एक दूसरे पे तोहमतें लगाना नहीं करनी चाहिए, और अपने पे ज्यादा ये इतराना नहीं चाहिए कि हम ज्यादा सही है, हम ज्यादा सही है। मतलब कितनी जगह हम कितनी मसाइलें देखते हैं कि वहां पे क्या होता है कि अगर तुमने ये भी अदा कर दिए तो सही है, और हम तुमने वो भी अदा कर दिए तो सही है, लेकिन हम ये छोटी छोटी बातों को लेके क्या करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, झगड़े करते हैं, और हम क्या बन गए, बढ़ गए, गिरोह में बढ़ गए हैं। तो ये बातों से हमको क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। देखो जैसे मोस्टली क्या होता है, जो हम देखते हैं कि रफा दैन के ऊपर बहसें चलती है। फिर तराबे, जब रमजान आता है तो तराबे पे बहस चलती है कि 8 पढ़नी चाहिए, 12 चाहिए कि 20 चाहिए। तो ये सारी जो छोटी मोटी बातों पे हम क्या करते हैं, हम लोग बहस करते बैठ जाते हैं। फिर जो हमारी तरह नहीं पढ़ता है तो हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, हम सही है। तो ये सब चीज से हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी एराज करना चाहिए, और हमको एक मिल के एकजुट होके रहना चाहिए, और ना कि हमको क्या करना चाहिए, बंटना चाहिए। हमको वापस से एक जमात होनी चाहिए और बंटना नहीं चाहिए। देखो आज से कुछ साल पहले सिर्फ मुसलमान मुसलमान था, लेकिन आज हम कितने ग्रुप में बढ़ गए, तबलीगी, देवबंदी, और कितने कितने पता नहीं और क्या क्या ग्रुप बन गए। तो ये वापस से हमको हमको सोचना चाहिए। और ये बंटने के बाद आज हम देखते हैं कि आज हम कितने कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग इतने ग्रुप्स में बढ़ गए, इतने ग्रुप्स में बढ़ गए। तो आज हम देखते हैं कि हाँ, आज मुसलमान कितना कमजोर हो चुका है। आज मुसलमान की, आज हमारे देश में हम कुछ देखते कि हमारा क्या हाल है, क्या हमारे कोई सुनने वाली नहीं है, हम पे कितना जुल्म होता है। जहाँ जहाँ जिसको जो जो मर्जी आती है, वो हमारे खिलाफ बोलता है, वो हमारे खिलाफ जुल्म होता है। तो ये सब हम देख सकते हैं, हमारी आंखों से देख रहे हैं कि आज हमारे बंटने की वजह से आज हमारा क्या हाल हो रहा है। तो यहाँ से हमको सबक लेना चाहिए कि हमको जो भी हमारे इसमें आके बता बांटने की बात करता है, और तो हमको क्या करना चाहिए, उस शख्स को नजरअंदाज करना चाहिए, और वापिस से हम मुसलमानों को क्या होना है, एक जमात होना है। देखो जो भी है ना, ये होता है ना, जो बात हम जानते नहीं है, गैब, वो सारा तो फैसला कौन करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हान ताला करने वाले। हम सिर्फ अल्लाह से ये नियत करना चाहिए कि हम जहाँ तक कि जितना हो सकते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला जितना हमारा इल्म है, हम उतनी तेरी इबादत करते हो, वो हम सही समझ के इबादत करते हैं। कोई भी अपनी इबादत गलत समझ के नहीं करता, सब सारे यही समझते हैं कि हम सही करते हैं। अब उसमें हमारी इल्म की कमी की वजह से कभी हमारे वो जो हम कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला इतने रऊफुल रहीम है कि अल्लाह सुब्हान ताला उसका अपने रहम के हिसाब से ही ये करेंगे। तो हमको है ना किसी पे तोहमत नहीं करनी चाहिए कि वो गलत है। शायद हमारा ही इल्म कम हो, हम नहीं जानते उस मसाइल के बारे में, हम नहीं जानते उस फिक के बारे में। तो हमको है ना आज से इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि हम सामने वालों को, गलत है, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो जैसा हम कर रहे हैं, हम सही है, ऐसे ही करो, ऐसा सब बोलना बंद करेंगे। उसका मसला, उसका हिसाब अल्लाह करने वाला है, हमारा भी हिसाब अल्लाह करने वाला है। सिर्फ हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह हम सब पे मगफिरत करे, हम पे रहम करे। तो बस इसी नियत से हमको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और हमको ये बटना नहीं चाहिए। तो ये इंशाल्लाह हम ये बात याद रखेंगे, और इस पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर इसके आगे आपने देखे कि किस तरह से जो बनु कुरैजा था, उस लोग के साथ क्या फैसला हुआ। और जबकि बनु कुरैजा का जो काफिला जो था, जो किला था, वहां के लोग अगर चाहते ना, आराम से 2-3 महीने तक उन लोग सरेंडर हो सकते थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग किला था। उन लोग के पास खाने पीने सबकी चीजें थी। उन लोग चाहते ना तो इतना जल्दी उन लोग ये नहीं हार नहीं मान सकते थे। उन लोग और लंबा भी अपना ये कर सकते थे, लेकिन इन लोग के सारे दिलों में क्या आ गया था, खौफ आ गया था, क्योंकि जिब्रील इस्लाम ने भी, मैं इन लोग के दिलों में क्या कर दूंगा, खौफ डाल दूंगा। तो उसी तरह से उन लोग के दिलों में मुसलमानों का खौफ आ गया। और फिर साद रजी अल्लाह जो उन्होंने फैसला किए, वो क्या था, पूरे उन लोग के अगेंस्ट में था। और इसी तरह फिर क्या किए, जो सारे जो मर्द थे उन लोग को कत्ल कर दिया गया। और इसी में जो बनु नदीर का जो चीफ था, हुए बिन अख्तब, और उसी ने ही आके जो बनु कुरैजा के सरदार काब बिन असद को उकसाया था कि तुम हमारा साथ दो, तुम हमारा साथ दो। तो वो वहीं पर ही था,
اس نے اپنی بات کے مطابق کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تو وہ وہیں پر ہی تھا ان لوگ کے ساتھ، تو وہ بھی کیا ہو گیا، وہ بھی بندی بنا لیے گئے اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور یہ جو ہوئے بن اختب ہے وہ ہے نا صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے ہے نا ابا ہے، تو مطلب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بیوی تھی جن کا نام صفیہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ ان کی بیٹی تھی۔ تو اب یہ ان کو بھی یہاں پہ قتل کر دیا گیا، اور جتنے آدمی تھے ان لوگوں کو سب کو قتل کر دیا گیا۔ اس میں سے صرف اتنی عورتوں میں سے ایک جو عورت تھی، یہودی عورت، اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے ایک مسلمان کی موت ہوئی تھی۔ اس نے کیا کی تھی، ایک چکی پتھر اٹھا کے اس مسلمان سینک کے اوپر دال ماری تھی، تو اس سے وہ مسلمان سینک مر گیا تھا، تو سپاہی مر گیا تھا، تو اس کے لیے اس کو قتل کی سزائی دی گئی۔ اور اس میں سے کچھ لوگ جو تھے، تھوڑے سے لوگ جو تھے، ان لوگ نے کیا کیے، ان لوگ نے اسلام قبول کر لی۔ تو جس نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی جان مال اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا، اور باقی کے جو خمس تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کے حصے میں سے پورا خمس نکال کے جیسا حکم ہوتا تھا اس طرح سے بانٹ دیا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے کیا کیے، جو گھوڑ سوار تھے ان کو 3 حصہ بانٹے، اور جو پیدل تھے ان لوگ کو 1 حصہ، مطلب 3 حصہ گھوڑ سوار کو اس لیے کہ جو گھوڑ سوار رہتے ہیں اس کے ساتھ گھوڑے کا کھانا بھی ہوتا ہے، تو اس کا حساب سے ان کو زیادہ حصہ، اور جو پیدل ہوتے ہیں تو صرف سپاہی ہوتے تو اس کے لیے ان لوگ کو کم حصہ۔ اور جتنی بھی عورتیں اور بچے سب بندی بنائے گئے تھے ان کو کیا کر دیا گیا، نجد وہاں پہ ان کو دے کے، اور ان کے بدلے میں کیا ہے نا گھوڑے اور ہتھیار لے لیے گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے عورتوں میں سے ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خنافہ کو، ان کو ہے نا اپنے اس میں رکھ لیے تھے، اپنے غلام بنا کے رکھے تھے، لیکن پھر ہے نا اپنی کام کاج کرنے کے لیے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو آزاد کر کے چھٹے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیے۔ اور یہ جو امہات المومنین تھی، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج جب انہوں نے کیے تھے، تو جب آخری حج کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تب وہ ان کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ہے نا یہ سب ہونے کے بعد، اب بنو قریظہ کا جو فیصلہ ہے وہ سب ہو جانے کے بعد، سعد بن معاذ نے بھی یہ دعا کیے تھے نا کہ اگر بنو مطلب قریش سے اگر آگے کوئی جنگ نہیں ہو، اور بنو قریظہ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی مجھے اطمینان ہو، تو مجھے کیا کرنا، مجھے اس زخم سے ہی شہادت کی موت دے دینا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کر لیے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں جو مسجد تھے ان کے بازو کے خیمے میں ہی رکھا گیا تھا، تو ان کے ہاتھوں سے جو زخم سے اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ وہ کیا ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب ان کی میت کو اٹھا کے لے کے جایا گیا تھا ان کا جنازے کو، تو جو منافق لوگ تھے وہ کیا بول رہے تھے کہ طنز کے انداز سے کیا بول رہے تھے کہ سعد بن معاذ کا جنازہ کتنا ہلکا ہے، مطلب یہ سب کیسے رہتے تھے، سردار رہتے تھے اور بہت بھاری رہتے تھے نا، تو جب وہ ہلکے تھے تو ان کو ان لوگ طنز کے انداز سے بول رہے تھے کہ ان کا جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے یہ اس لیے ہلکا ہے کیونکہ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے، اس لیے کیا ہو رہا ہے، اس کا وزن معلوم نہیں پڑ رہا کیونکہ سارے ان کے جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو سارے جو مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین تھے، سارے کے سارے لوگ غمگین تھے، اور تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری اور مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ کی موت سے جو اللہ کا عرش ہے وہ بھی ہل گیا ہے کر کے۔ پھر اب سعد رضی اللہ عنہ کو شہادت مل گئی، اور جو ابو لبابہ جو تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو باندھ کے رکھے تھے مدینہ کے ستون سے، تو وہ انہوں نے کیا کیے، وہ وہاں پہ تھے تو 6 راتوں تک کے وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو باندھ کے تھے، صرف ان کی بیوی نماز کے وقت آتی تھی اور ان کو کھول دیا کرتی تھی۔ پھر 6 دن کے بعد ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی ہے، اور جب وہ نہیں نازل کیے تو جو بی بی صفیہ کے گھر میں تھی، تو جیسے ہی ان کے بارے میں وہی نازل ہوئی، تو ابھی جو ہمیں صحابیات کے گھر کیسے تھے، مسجد کے پاس ہی ان کے گھر تھے نا، لگ کے ہی تھے، تو بی بی صفیہ نے آواز دے کے ابو لبابہ کو بتا دی کہ آپ کے لیے بھی وہی نازل ہو گئی، آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی
मगफिरत कर दी। लेकिन जब सारे दूसरे सहाबा लोग गए उनको खोलने के लिए, तो हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने बोले कि नहीं नहीं, मुझे सिर्फ है ना नबी वसल्लम के हाथ से ही मेरे को खोलना, मैं उनके हाथ से ही खोला जाऊंगा करके। तो फिर नबी वसल्लम ने आके खुद उनको अपने हाथ से उनको खोल दिया। तो अब ये जो थी बनु कुरैज़ा का ये जो ये निकाला गया, तो ये कौन से महीने में हुआ था? ये ज़ुल्क़ाइदा के महीने में हुआ था। जब हम देखते हैं ज़ुल्क़ाइदा की शुरू में ही जब उन लोग वहाँ पे चले गए और तभी का तभी हुआ, तो ये ज़ुल्क़ाइदा के महीने में हुआ था और वो 5वां साल था जब ये हुआ था हिजरा के। और ये बताया जाता है कि जो बनु कुरैज़ा का ये जो सब कुछ चला, ये कितने दिन तक के चला? 25 दिन तक का चला। और इसके बारे में सारी जो सूरह अहज़ाब में इसके बारे में जितनी भी ये आयतें उसमें नाज़िल हुई है। तो ये कुरान जब हम सूरह अहज़ाब पढ़ेंगे और ये आयतें पढ़ेंगे, तो जब हमको बैकग्राउंड मालूम होगा कि क्या हुआ था, बनु कुरैज़ा क्या किए थे, उनकी क्या गलती हुई थी, तो ये सारी बात हमको अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए है ना, कहा जाता है कि सीरतुन नबी, अगर हमको कुरान को अच्छी तरह से समझना है, तो हमको क्या है समझ में आना चाहिए, सीरतुन नबी समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमको कुरान और अच्छे से समझ में आएगा। फिर अबू इसके बाद क्या हुआ? सलाम बिन अबुल हुकैक, जिसका ज्यादातर इनको सब अबू राफी के नाम से जानते थे। और ये कैसा शख्स था? ये यहूदी शख्स था। इसी ने क्या किया था, मतलब सबको जमा करना, सारे दुश्मनों को जमा करना का काम का यही सरदार था। इसी ने सारे कुरैश के पास जाके बोला था कि चलो हम हमला करेंगे, बाकी सारे कबीलों को जमा किया था कि हम हमला करेंगे करके। तो यही शख्स क्या था? बहुत मेन था। तो अब मुसलमान लोग ने क्या किए, इसकी तरफ रुख किए कि जो मतलब इतना इसने ये काम किया है, पहले से दुश्मनी तो उसकी थी मुसलमानों के साथ, और इसने बहुत बड़ा गलत काम किया था, मतलब सब सबको उकसा के लेकर आना मुसलमानों के खिलाफ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कत्ल करेंगे। तो इससे पहले जो थे औस वाले को ये मिला था, काब बिन अशरफ का कत्ल करने का ये मिला था। तो अभी खजरज वाले बोल रहे थे कि हमको भी क्या करना है, हमको भी ऐसा कुछ काम दो जैसे कि औस वालों को मिला था, उन लोगों ने काब बिन अशरफ का कत्ल करे थे। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अबू राफी को खजरज वाले कत्ल करना चाहते हैं। तो इस तरह से खजरज वालों को ये काम मिला कि उन लोग जाके क्या करेंगे, अबू राफी का कत्ल करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सहाबा लोग क्या कर रहे, कॉम्पीट कर रहे। औस वाले बोल रहे कि अगर उन लोग ने एक काम किए तो हम भी क्या करेंगे, हम भी ऐसा हो सकता कोई अच्छा काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि सहाबा लोग क्या करते थे, नेकियों में हमेशा कम्पीट करते थे। आज हम लोग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में भी हमको ये तो हदीस अच्छी सबको ज्यादा तो पता ही रहेंगी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु क्या कर रहे थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ कम्पीट करते थे कि उन्होंने ये इतनी नेकी करे तो क्या करूंगा, मैं आज उनसे ज्यादा करूंगा। और वो ही सोच के उन्होंने क्या करे थे, अपने घर का पूरा आधा सामान लेकर आ गए थे। और उस वक्त जरा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की हालत इतनी ये नहीं थी, तो उनको क्या लगा कि आज क्या होगा, मैं सबकत लेके जाऊंगा। ये इस वक्त क्या है, मैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से ज्यादा मालदार हूँ, और तो अगर मैं आधा भी घर का लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मेरा माल ज्यादा रहेगा। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किए, पूरा अपने घर का जो कुछ भी था वो लेकर आ गए। और नबी सल्लम ने पूछे कि तुम क्या लेकर आए हो हजरत अबू बकर, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बोले कि मैंने घर में सिर्फ अपने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के बाकी सब कुछ लेकर आया। तो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन किस में करना चाहिए, दीन में, नेकी में। ये मुसलमान लोग कॉम्पीट करना चाहिए किसमें, नेकी करने में, अच्छाई के कामों में, भलाई के कामों में, ये सारी चीजों में कंपटीशन करना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि मुसलमान लोग किसमें कंपटीशन करते हैं, हम लोग कि हमारा बच्चा कौन सी अच्छी स्कूल में पढ़ता है, सबसे महंगी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं, हमारा घर सबसे अच्छा है कि नहीं, हमारा ड्रेस सबसे महंगा और सबसे अच्छा है कि नहीं। हमारा कंपटीशन आज ये सारी चीजों में रहता है। तो यहाँ पे भी हमको है ना, ये भी हमारा नजरिया बदलना चाहिए। ये सारी चीज कि बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ा है या नहीं, हमारा ड्रेस हमारा महंगा है कि नहीं, हमारा घर एकदम सबसे आलीशान है कि नहीं, ये सब कहाँ रह जाने वाला है, ये सिर्फ दुनिया में रह जाने वाला है। हमारे साथ क्या जाने वाले हैं, हमारे अमाल जाने वाले हैं। तो हम हमारे अमाल को अच्छे बनाने में कंपटीशन करना चाहिए
کہ وہ اتنے صدقہ کر رہی ہے، وہ عورت ماشاءاللہ اتنی نمازیں پڑھ رہی ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کے جتنی ہے اس سے زیادہ ہم پڑھیں۔ اس کے اخلاق اتنے اچھے تو اس سے زیادہ ہمارے اخلاق اچھے بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے، یہ کوشش کریں گے کہ ہم ہمارے اعمال کو زیادہ اچھے بنائیں، اس کی ہم کمپٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری دنیا آخرت کو ہم زیادہ اچھی بنائیں، اس کی ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اسی طرح پھر خزرج والوں کو یہ کام دیا گیا کہ وہ ابو رافی کو کیا کرے، قتل کر دے۔ تو 5 لوگوں کو یہ کر دیا گیا، اس میں سے عبداللہ بن عتیق ان کے سردار بنا دیے گئے، اور ان لوگ کہاں گئے، خیبر میں گئے جہاں پہ عبد الرفیع رہتا تھا، اور اس کو قتل کر کے ان لوگ واپس آئے۔ تو پھر جب ان لوگ اور ہے نا یہ عبداللہ بن عتیق وہ گئے، ان لوگ مطلب خیبر میں جا کے پہلے کیسے ہوتا تھا کہ گیٹس ہوتے تھے، اندر ایسے ڈائریکٹ انٹری نہیں ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے ہر سٹی کے باہر نا سٹیز کا گیٹ ہوتا تھا۔ تو ان لوگ کیا کرے، چھپ کے اندر گیٹ میں داخل ہو کے پھر ابو رافی کے گھر پہ جا کے اس کو قتل کر کے آئے۔ مطلب اب یہ لوگ ہے نا، کوئی ایسا عام لوگ نہیں ہے، یہ سب اپنے اپنے سردار ہے، مالدار لوگ ہیں، تو ان لوگ کے بھی گھر کیسے ایک چھوٹے چھوٹے قلعے کی طرح ہے، تو اس کے اندر گھسنا اور جانا اور قتل کر کے آنا، یہ کوئی نا معمولی کام نہیں ہے، یہ اس پہ بھی مطلب یہ چاہیے۔ تو یہ سارے لوگ گئے اور جا کے ان کا قتل کر کے واپس آئے، اور عبداللہ بن عتیق بول رہے کہ جب میں رات کو اندھیرے میں آ رہا تھا قتل کر کے، اور مجھے ایسا لگا کہ میں نے قتل کر دیا ہوں، اور مجھے ایسا لگا سیڑھی ہے، میں سیڑھی اتر رہا ہوں تو سیڑھی نہیں تھی، اور میرا پیر مڑ گیا، اور میں تھوڑا لنگڑانے لگا، لیکن میں رات بھر وہیں رکا، اس کے گھر کے پاس ہی، مطلب باہر آ کے، مطلب اس خیبر شہر میں ہی رہا کہ مجھے برابر یقین ہو جائے کہ وہ قتل ہوا کہ نہیں۔ تو صبح میں جب خبر ملی کہ ابو رافع کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد ہم لوگ، ہمارے 5 لوگ مل کے پھر بھاگ کے واپس مدینہ میں آ گئے، اور آ کے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتایا، اور میرے پیر کے بارے میں بتایا کہ میں بھاگ رہا تھا اور اندھیرے میں، تو اس سے کیا ہو گیا، میرے پیر میں موچ آ گئی اور وہ لنگڑ لنگڑ کے چل رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے، ان کو بولے کہ اپنا پیر بتاؤ، اور جب انہوں نے اپنے پیر کو اس پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا ملے، تو اس کے بعد کیا ہو گیا، ان کا پیر صحیح ہو گیا، کہ مطلب کبھی جیسے پہلے کبھی اس کو مار ہی نہیں لگا تھا، اور پہلے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس طرح سے جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیے، خزرج والے جا کے عبداللہ بن عتیق کی سرداری میں ابو رافع کا قتل کر کے واپس آئے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک کا رکھتے ہیں۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم